जनता दी आवाज़ ते अज इस एपीसोड विच जस पंजाबी दे सूझवान दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कह रहे हैं रावी के किनारे, कभी हमने भी देखे थे शहीदी के नज़ारे। रावी में कभी गुरु ने स्नान किया था, हमको भी चरणों का दान दिया था। हम कैद हुए फरियाद हमारी, कभी होगी हस्ती आज़ाद हमारी। शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का अज महान शहीदी पुरब है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु नानक साहब दी जोत दे पंजवें स्वरूप, जिहड़े के सदा दे रहे सन विसर गई सबतात पराई, जिहड़े सदा दे रहे सन ना को बैरी ना है बेगाना, जिहड़े मानवता दे कल्याण लई इंसानियत लई किधरे तां 6 हरटे खूह खुदवा रहे सन, किधरे शफाखाने कोड़ियां लई को दवाखाने खुलवा रहे सन, ते होर सारे जिहड़े समाज भलाई दे काम सन वो भी कर रहे सन। हर चीज़ दे दाते गुरु अर्जन देव जी नूं भी शहीद किया गया। और किस ढंग नाल किया गया, जिहड़ा कि ढंग दिल दहला देण वाला है। केड़ा तसीहा है उस गुरु शरीर ने नहीं चलिया। उस शांति दे पुंज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं इतनी बेदर्दी दे नाल कतल किया गया। ना केवल शहीद ही किया गया, बल्कि शायद ये मुगलिया सल्तनत दे इतिहास विच पहली बार होया कि उन्होंने मंगोलिया दा कानून, चंगेज खान दा कानून अपनी हुकूमत दे विच लागू किया, जिहड़ा मंगोल चंगेज खान दा कानून यासा दा कानून सी, जो इस्लामिक शरह दा कानून नहीं सी, वो गुरु अर्जन देव जी दे उत्ते लागू किया गया। शहादत ते सिक्खी दा अजब मेल है, ये अजब रिश्ता है। गुरु नानक साहब ने भी कहा सी कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी यही सदा दिती सी, पहला मरण कबूल जीवन की छाडास। ये गुरु अर्जन साहब का बचन सी। शहादत दरअसल कौमां नूं जिंदा करती है। ईसा मसीह की एक शहादत ईसाईयत नूं खड़ा कर गई, सारे संसार दे उत्ते खड़ा कर गई। करबला दे विच हसन हुसैन की शहादत ने इस्लाम नूं जिंदा कर दिता। और ताइयों कहा गया, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। रंबियां नाल खोपर लैंदे जा तकदीर बदलदी कौमां दी। पर एक गल है, होरां दे होर पैगंबरां ने या होर महापुरुषां दी शहादत ने शहादत दिती ते उसका फल उस कौम नूं लगा। पर गुरु अर्जन साहब की शहादत विलक्षण शहादत है। ये शहादत नहीं है, ये शहादतां दा आरंभ है। ये शहादत दे बूटे दी आरंभता है। ताई करके तां पंथक कवि तेजा सिंह साबर ने बहुत सोहना कहा सी, सुरगां दे विच बैठियां है सन एक जगह सरकारां दो, वेखण वाले वेख रहे ने बोते एक नुहारां दो, एक ने पंच पिता प्यारे एक उन्हां दे पोते जो, उस पोते ने पोते लै ले दो इधर ते इधर दो। किस ढंग नाल साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत और उस तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत और 4 साहिबजादियां की शहादत नूं कितने सोहने गुलदस्ते के रूप में उन्होंने अंकित किया है। दरअसल भगती मत दे विच और गुरमत विच एक मुढ़ला फर्क है। भगती मत दे विच हर जुग जुग भगत यो पाया, पैज रखदा आया राम राजे। जो मिथिहासक और जो पुराणिक तत्व साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने भी अंकित किए हैं, तां भगतां दी लाज रखण लई परमेश्वर विध बनांदा है। जे भगत प्रहलाद दे उत्ते मुसीबत आंदी है, तां होर भी जिन्हां भगतां दा जिक्र आंदा है, परमेश्वर आप कला वरतांदा है। पर गुरमत ने एक अजब स्नेहा दिता कि जदों गुरु साहब दे उत्ते
जदों तत्ती तवी आंदी है वह ठंडी नहीं हुंदी, वो रेत का कड़छा ठंडा नहीं हुंदा, या होर जिहड़े उबलदी हुई देग ठंडी नहीं हुंदी, बल्कि एक स्नेहा है कि जालिम अपना जुल्म करदा है, उसनूं करन दिता जांदा है, मगर उसके बाद की हुंदा है, उसके बाद किहड़ा इतिहास सिरजिया जांदा है, ये साडे सामने है। जेकर गुरु अर्जन देव जी की शहादत ना हुंदी, जे गुरु तेग बहादुर साहब खुद शहादत ना दिंदे, तां फिर शहीदी लड़ी या शहीदां दा सिलसिला शायद ना तुरदा। उन्होंने कहना सी कि वो तां गुरु परमेश्वर सन, उन्हां दे नाल अगर करामात वरत गई तां उही ये करामात कर सकते हैं, पर नहीं। बहुत सोहना किसी ने ख्याल दिता सी कि शमा भी कुछ कम नहीं है परवाने से, जान देता है अगर तो ये सर देती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी महान शहादत दिती, पर उसके बीज विचों ये जिहड़ी खालसे की फसल पैदा हुई, जिसका इतिहास साडे सामने। दरअसल ये कोई अचनचेत वापरी घटना नहीं सी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं भी बाबर ने कहा सी कि बाबा मैं मीरे मुल्क रहा, तुसी पीरे मुल्क रहो, पर हजूर ने जवाब दिता सी मीरी और पीरी गुरु घर दे विच ही रहेगी। बिल्कुल इन बिन इसे तर्ज दे उत्ते जिस वेले साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जदों लाहौर वल चले हन, तां सिखां ने पुछया सी कि महाराज सानू किस दे हवाले कर चले हो, साडा की होएगा? तां उस वेले भगत माला दे विच लिखिया है, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हुक्म कीता सी कि 6वें जामे विच असीं मीर दी मीरी ते पीर दी पीरी खिच लवांगे। ये मीरी और पीरी जिहड़ी गुरु घर दे विच है, अगर वो जुल्म होया, पर उस दे बाद जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब ने श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की, जिहड़ियां 2 तलवारां बधियां, जिहड़ियां गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भी बाद विच उसनूं कलमबद्ध कीता, चुकार अज़मा हील ते दरगुज़श्त हलाल अस्त बुरदन बशमशीरे दस्त। जे अगर ये काम ना हुंदा तां फिर शायद जहांगीर नूं भी बाद विच अपनी दोस्ती दा हथ ना वधाना पैंदा। जे गुरु अर्जन साहब की शहादत दे बाद भी अगर श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना ना हुंदी, तां उस तो बाद किसी ने हुकूमत दा, किसी ने जुल्म का मुकाबला करने की जरूरत नहीं सी करनी। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत दुनिया के इतिहास विच एक विलक्षण शहादत है। उन्हां दी शहादत के कारण की सन? आखिर इतनी केड़ी वड्डी गल गुरु साहब ने कर दी कि जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत नूं इतना डर पै गया कि शहनशाह जहांगीर ने अपनी डायरी दे विच उसनूं लिखना पिया, उसनूं अंकित करना पिया कि मैं इन्हां नूं क्यों शहीद कर रहा हाँ, मैं इन्हां नूं क्यों सजाए मौत दे रहा हाँ। वो कारण, वो पिछोकड़ ते जो साडे नाल अज वापर रहा है, कि वो शहीदी दे कारण जिहड़े गुरु साहब दे वेले मौजूद सन, कि वो कारण अज भी मौजूद तां नहीं, पर जे सही मैने विच विश्लेषण करिए तां लगदा है वो कारण अज होर डूंघे हन और होर डूंघे रूप विच उन्होंने रूप बदल लिया है। पर उस चुनौतियां, वो समस्यावां, वो मसले वो साडे सामने हैं। साहिबां दी शहादत नूं नमस्कार करदियां होइयां, उन्हां दी शहादत दे अगे सिजदा करदियां होइयां, सिर झुकांदियां होइयां, असीं अज दे इस प्रोग्राम दे विच संखेप तौर दे उत्ते उस सारे कांड नूं, उसनूं असीं वेखण दी कोशिश करांगे। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछ लईए तां उन्हां दा जवाब है, पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रतख हर। ये प्रतख हरि का रूप है, ये वाहिगुरु की जोत सी जिहड़ी गुरु अर्जन साहब के रूप दे विच मानवता के कल्याण लई इस धरती के उत्ते आई। जिहड़ी तस्वीर पहली है
ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਤੁਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਖਯਲ ਹੈ, ਉਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਬੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਕ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਖਯਲ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਉਡਾਨ ਕੈਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬੈਠਾਇਓ, ਰਹਸ ਕੀਓ ਸੁਰਦੇਵ ਤੋਏ, ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੇ, ਅਸਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਬੀਤਰ ਕੰਪੇ, ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਛਤਰ ਔਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਐਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਕ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਅਫਥਾਨੀ ਸਰਹੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਥੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੇਹਰਟਾ ਖੂਹ ਖੁਦਵਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਜ ਹੈ, ਕੋਤਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਸੁਦੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਸਾਰੀ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਲੇਚ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਮਲੇਚ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਘੋੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਗਏ? ਦਰਅਸਲ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਤਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੋਇ ਥਾ, ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਰੀਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਅੱਧੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਰਨੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਰਵਰੀਏ ਚੌਧਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਵਰੀਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਸਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਦਰ ਪੂਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਗਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜੱਫੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਮੰਗੋ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਥਾਕਾਰਕ ਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆਏ,
हजूर को आए, कहन लगे सिक्खी दी दात बख्शो। गुरु साहब ने कहा तुसी की करते हो? कहन लगे असीं पिंड दे चौधरी हाँ। सतगुरां ने कहा तुसी झूठ छड्ड दो। वो कहन लगे होर जिहड़ी गल करनी है करो, ये असीं नहीं छड्डना, ये साडा इस दे बिना काम नहीं सरना। देखो गुरु बेअंत है, एक औगण कट्टण लई कैसे गुण बख्शदा है। जिवें भाई भूमीए नूं उसदे उस औगण नूं छुड़ाउण लई गुरु साहब ने 3 गुण बख्शे सी। हजूर कहन लगे कोई गल नहीं, तुसी जिस तरह करदे हो करदे रहो, एक काम करो, एक वही लै लो, रोज सवेरे एक पासे अपने चंगे काम, एक पासे मंदे काम लिखी जाओ, और फिर 6 महीने बाद ये वही लैके आ जाना। जदों 6 महीने बाद आए तो उन्हां विच तब्दीली आई हुई सी। वो कहन लगे कि जदों असीं शुरू च लिखिया, मंदे कम्मां दी फहरिस्त, मंदे कम्मां दी लिस्ट बड़ी वड्डी सी और चंगे कम्मां दी बहुत थोड़ी। पर ज्यों-ज्यों असीं लिखदे सी, ज्यों-ज्यों असीं पढ़दे सी, ज्यों-ज्यों स्वै पड़चोल हुंदी सी, सानू खुद शर्म आण लग पई। और होले होले हुण वो मंदे कम्मां दी सूची तकरीबन मिट ही चुकी है। ये गुरु दी बख्शिश है। एक होर कोई पंडित आए, गुरु साहब नूं कहन लगे फलानी थां दे उत्ते कोई गुरु नानक साहब दी एक पोथी पई हुई है, संगलादीप जगह है, उत्थे पोथी पई है। हजूर ने कहा फिर की कीता जाए? कहन लगे सानू इन्नी माया दे दिओ। साहिबा ने आदेश दिता कि इन्हां नूं माया दे दिती जाए, खजांची ने। दूसरे दिन गुरु साहब ने पूछा, गए नहीं? कहन लगे महूरत नहीं निकलिया, महूरत नहीं आया। तीसरे दिन फिर उस पंडित जी का महूरत नहीं निकल रहा सी। एक गरीब सिख खड़ा होया। हजूर ने कहा भाई सिखा तू जाके ले आ, और खजांची ने कहा इनू 2 पैसे दे दिओ। ना उन्होंने पूछया ना महूरत कढ़िया, उस वेले तुर पे। ये सी सिक्खी। जदों वो किताब लैके आए, गुरु साहब ने कहा तो पता नहीं की लिखिया है, इसकी लोड़ ही नहीं। कुछ सिख गुरु साहब दे कोल आए, कहन लगे सच्चे पातशाह सानू पंडित बड़ा तंग करते हैं कि तुसी एडी वड्डी गंगा छड्ड के तुसी कित्थे छप्पड़े च नहाण जांदे हो। यही गल जदों नादर ने हमला किया, उस वेले भी जिहड़ा लाहौर का गवर्नर सी, उसने भी यही गल कही सी, गंगा आदक तीरथ नहीं जावे, अपने गुर की छपड़ी नावे। तो हजूर ने कहा सी सचखंड श्री हरमंदर साहब दे इस सरोवर दे विच, इस अमृत दे विच, इस दे विच दौरान जे दरम्यान विच बाणी पड़ी जाती है, उस नाल ये पानी पानी ना होके अमृत हो जाता है। और नाल ही हजूर ने भी हस के कहा कि जो भगत माला विच लिखिया है, तुसी उत्थे गंगा जाके की करोगे, वो तो आप भज्जी जा रही है समुद्र च डुब्बण नूं, तुहानूं भी ले जाके डुबेगी। सो गुरु साहब ने अपनी चोज, अपने कौतक, अपनी साखियां राहें भी सिखां नूं नाल नाल उपदेश देंदे रहे। जिहड़ी अगली तस्वीर असीं आप नूं विखा रहे हां, ये 3 कारण हन गुरु साहब दी शहादत दे, जिहड़े कारण जिन्हां करके गुरु साहब दी शहादत हुई। और ये कारण सन जिहदे करके गुरु साहब नूं शहीद किया गया। पहला कारण सी सचखंड श्री हरमंदर साहब दी स्थापना, दूसरा सी कीर्तन दी मर्यादा बनना, तीसरा कारण सी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी संपादना करना। तां ये तीनों कारण जिहड़े हन अज भी वेख रहे हां कि गुरु साहब दी शहादत दे लई ये तीनों कारण अज भी मौजूद हैं। हरमंदर साहब जिस दे बारे तुज़के जहांगीरी विच जहांगीर ने भी लिखिया कि ये जो दुकाने बातल है, झूठ की दुकान है, समय समय दियां हुकूमतां ने इस दे उत्ते कैरी नज़र रखी है, इसनूं बर्दाश्त नहीं किया जाता। कीर्तन की मर्यादा जिसनूं मौसीकी नूं राग रंग और हराम कहा जाता सी, हजूर ने उस कीर्तन की मर्यादा राही रब नाल जोड़न दा महान जिहड़े आम इंसानियत नूं ये जिहड़ा गुरु साहब ने बख्शिश की, अज उस कीर्तन दे उत्ते भी मिलावट की जा रही है। हरमंदर साहब दे उस महान कीर्तन दे उत्ते भी उस दे विच भी कई ढंग दे नाल उस कीर्तन नूं समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, भावें वो फिल्मी ट्यूना राही होए या कीर्तन दे विच कुछ होर अपनी मिलावट करके उस चीज़ नूं
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਈ ਹੋਰ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1996 ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਿਹੋੜੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਕਲ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਫਰਵਰੀ 1996 ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਣਾ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਔਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ, ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਆਪ ਜੀਓ, ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਢੇਰੀਆਂ, ਮਨ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨੇਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ।
जिस गुरु अर्जन देव जी महाराज खुद कह रहे हैं कि मैनू ये मेरा दुमालड़ा, ये मेरे सिर दे उत्ते दस्तार, ये अकाल पुरख दा है। उन्होंने धर्म नहीं छड्डिया। गुरु अर्जन साहब की बनाई हुई उस महान इमारत ने अपना धर्म नहीं छड्डिया, उसनूं भी एक मस्जिद विच तब्दील करने की कोशिश की गई, जिहड़ी कामयाब ना हुई, क्योंकि उस विच बेअंत खिड़कियां सन, बेअंत उहदे विच अटारियां सन। जेकर गुरु गोबिंद सिंह साहब दे कोल जिस वेले कुछ सिखां ने आके साहिबजादियां दा अफसोस कीता सी, तां हजूर ने एक गल कही सी, जिहड़ी अज साडे लई चानण मनारा है, जिहड़ी अज साडे लई एक चुनौती है। हजूर ने कहा सी, सो सोचन के जोग समाना, धर्म त्याग जिन किए पाप नाना। तजे सुपंथ कुमार्ग चाले, सो सोचन के जोग विसाले। जे तुसी अफसोस मनाना है, जे तुसी अफसोस करना है, तो साहिबजादियां दा ना करो। जे तुसी अफसोस करना है, गुरु अर्जन साहब की शहादत दा ना करो। जे तुसी अफसोस करना है, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत दा ना करो। जे तुसी अफसोस करना है, उन्हां लोकां दे घरां जाके करो जिन्हां ने इस उत्तम मार्ग नूं छड्ड के जिहड़े कुमार्ग दे विच चले गए हैं। तजे सुपंथ कुमार्ग चाले, सो सोचन के जोग विसाले। उन्हां दे घरें जाके अफसोस बुलाओ कि बहुत अफसोस है। सो गुरु अर्जन देव जी महाराज की यह शहादत का पैगाम साडे लई चानण मुनारा है। इस तो अगली तस्वीर जो है ये बहुत अहम है। ये वो तस्वीर है जिहड़े चंगेज खान की तस्वीर है, जिस दा कानून हिंदुस्तान दे विच पहली बार लागू किया गया सी। और इस तो गुरु अर्जन देव जी दे विच जिहड़ी महान जिहड़ी शहादत हुई, उस विच बहुत वड्डा रोल सी। वो सी सरहंद वासी शेख मुजद्दद अल-अफ़थानी सरहंदी दा। सरहंद दरअसल गुरु साहब दे समय विच इतनी बुलंदी ते सी, उस दे बारे कहा जाता सी, नेकी वो शय है जो कभी छुट नहीं सकती, सरहंद तो लुट सकता है, ये कभी लुट नहीं सकती। सरहंद दा लुटना नामुमकिन सी, सरहंद दा उजाड़िया जाना नामुमकिन सी। पर बहुत संखेप दे विच स्पेन दे विच मुसलमाना दा राज सी। जदों ईसाइयां दा कब्जा होया तां ओह पूरी दी पूरी स्टेट एक क्रिश्चियन स्टेट बन गई। उत्थों जिहड़ा एक बच्चा परिवार जिहड़ा उत्थों उजड़ के अरबिया दे विच गया, उसका नाम सी इब्ने खल्दुन। उसने इस्लामिक समाज शास्त्र का महान ग्रंथ लिखिया, जिस विच उसने लिखिया कि जिहड़ा राज है ये तुहाडी दौलत है। अल मुकदमा उन्हां दी किताब सी, और उसने कहा कि हर तरीके दे नाल राज हासिल करना चाहिए है। इस सिलसिले दे जिहड़े इंचार्ज बनाए गए वो शेख मुजद्दद अल-अफ़थानी सरहंदी सन। पर गुरु साहब दे समय विच आके ये जिहड़ा सिलसिला सी ये दो हिस्सियां विच वंडिया गया। एक सिलसिला जिहड़ा सी बाबा फरीद जी दा सिलसिला सी। इन्हां ने गुरु साहब दी उस गल नूं मन्निया कि सब का राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। इन्हां दा ये मनना सी अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। पर दूसरे पासे ये जिहड़ा सिलसिला सी शेख मुजद्दद दा, इसका कहना सी इंसान नूं किसी भी रूप दे विच गुरु अगर अकाल पुरख दे नाल अल्लाह दे नाल उसनूं तशबीह करनी ये बहुत वड्डा गुनाह है। और इस दे बाद शेख मुजद्दद अल-अफ़थानी सरहंदी ने जिहड़ी अपनी किताब लिखी मकतूबात इमाम रब्बानी, जिहड़ी किताब पटना साहब विच खुदा बख्श लाइब्रेरी विच भी पई है और हुण उसका अंग्रेजी तर्जमा भी होके छप चुका है। उस विच उसने खुद लिखिया है गुरु अर्जन साहब की शहादत के बारे कि गोइंदवाल दे इस भ्रष्टे हुए काफर नूं कतल करके बहुत वड्डा पुन किया गया है। दरअसल ये सिलसिला सी जिथों आके गुरमत दे ये विरोधी हो गया। इस सिलसिले नूं अगे तोरदियां होयां असीं एक छोटा जिहा ब्रेक लवांगे। आपका फिर स्वागत है। साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज ने जदों बाबा प्रीति चंद नूं कहा सी लाहौर जाण वास्ते, तो उन्होंने इनकार कर दिता सी कि गर्मी बहुत है। पर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सिर झुका दिता। उन्होंने पता सी कि आने वाले समय दे विच की है।
ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੈ ਮਾਂ ਬਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਖਾਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਸ ਉਪਰ ਛਾਮ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਔਰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਅਫਥਾਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਬ ਤਿਕੋਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੱਦਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਕੋਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰ ਰੁਤਬਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਨੂੰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਰਮਦ ਦੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਬਨ ਖਲਦੁਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੱਦਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਨ, ਸਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਆਸਮਾਨੇ ਦੌਲਤੇ ਗਰਨਾਤੇ ਜਬ ਬਰਬਾਦ ਕੀ, ਇਬਨ ਖਲਦੁਨ ਕੇ ਦਿਲੇ ਨਾਸ਼ਾਦ ਨੇ ਫਰਿयाद की। इब्ने खलदुन ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਈ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਬਤਾਤ ਪਰਾਈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਵਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸੀ ਅਰਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੱਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਖਾਲਸੋ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ, ਉਹ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਅਫਥਾਨੀ ਸਰਹੰਦੀ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਵਰਤ ਰਹੋ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਦਾਨਾ, ਤਿਸ ਸੇਵੀ ਜੋ ਰਖੇ ਨਿਦਾਨਾ, ਏਕ ਗੁਸਾਈ ਅੱਲੋ ਮੇਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੇਰਾ, ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੀਰਥ ਪੂਜਾ, ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ, पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारों, ना हम हिंदू ना मुसलमान,
ਅਲੋ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਔਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਲੀਮੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਲੋ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਣਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਕਿਣਕੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਆ, ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਖੌਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਔਰ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ੰਬੂਕ ਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਥਲਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਸ ਕਤਰ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀਓ ਕਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਜੀਓ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇੜ ਮੰਡਾਹੂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਸਦਾਲ ਸੁਕੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਤੀ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਤੇ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪ ਰਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਂਬਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਲਾਈਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਏ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਆ, ਜਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਵੀ ਭਗਤ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ, ਧਮਕੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਜੀਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਏਦਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੈਂ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਲਾਈਨ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮਾ
लगता है इंडिया वर्गा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, एक कोशिश करते हैं। हेलो हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ। अच्छा हाँ ਦੇਖ ਰਹੀ। अच्छा, की कहना चाहते हो? ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਦੇ। बहुत चंगा बोलन दे। अच्छा चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। हेलो ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल, कौन बोल रहे जी? ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਗੁਰਬੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी, गुरबीर सिंह जी। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ, जी ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ, जी 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 ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, जी ਦੇ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। जी जी ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੌਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। हाँ जी, जोहल साहब। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਯੂਰ ਸਪੀਚ ਜੀ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ info@justpunjabi.com lamba@justpunjabi.com ਤੇ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਾਲਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕਾਇਣ ਦੀ ਤੁਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਲਏ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਧ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਿਛੜੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਵਿਛੜ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।